دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان، چین اور روس نے ایسے کیا اقدامات اٹھائے ہیں جس سے صورتحال یکسر بدل رہی ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم بھارت کے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بات کریں گے کہ بھارت پاکستان اور چین کو لے کر اتنا پریشان کیوں رہتا ہے۔ تو دوستو جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ دوستو امریکہ پہلے ہی دنیا پر اپنی بالادستی کے حوالے سے حالت کمزوری میں تھا، لیکن موجودہ امریکی صدر اس کی بالادستی کو مزید کم سطح پر لے آئے ہیں۔ خود ان کی مقبولیت کم ہو چکی ہے۔ یورپ بھی ان کی پالیسیوں سے پریشان ہے، خصوصاً ایران سے ایٹمی معاہدہ ختم کرنے پر۔ فرانس، جرمنی، یہاں تک کہ برطانیہ نے بھی اس سے اختلاف کیا ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر کالم نگار جوزف ڈیوس نے لکھا ہے کہ اب امریکہ دنیا کی سپر طاقت نہیں رہا، اس لیے کہ امریکہ کے اتحادی ترکی نے روس سے S-400 دفاعی نظام کا معاہدہ کر کے امریکہ کے دائرہ اثر سے خود کو باہر کر دیا ہے۔ دوسرا، ان کے مطابق ڈالر کی قدر اور مانگ روز بروز کم ہو رہی ہے۔ روس اور چین ڈالر سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ایران اور ترکی نے اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارتی لین دین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وینزویلا نے اپنے آپ کو ڈالر سے علیحدہ کر لیا ہے۔ چین تیل یوان میں خرید رہا ہے۔ روس روبل میں تجارت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ امریکی کالم نگار کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ممالک میں بہت عجیب و غریب اتحاد وجود میں آ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ پاکستان، چین اور روس کے اتحاد کی طرف ہے، اور شاید دنیا یک قطبی سے ہمہ قطبی طاقت بن جائے، جس سے چین، روس اور پاکستان عالمی طاقت بن کر ابھریں۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ کی برتری چیلنج ہو رہی ہے، جو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ بھارت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے اور بھارت خود امریکہ کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ سن 2015 میں دنیا کی 9 سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی حامل کمپنیوں میں سے 8 کمپنیاں امریکہ کے پاس تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ برے وقت کے لیے امریکہ نے اپنے تیل اور انرجی کے ذرائع محفوظ کر رکھے ہیں اور دنیا بھر سے وہ تیل خرید رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ دنیا کو ایک دن اپنا محتاج بنا لے گا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا اب یک قطبی نہیں رہی، وہ پہلے ہی ہمہ قطبی ہو چکی ہے۔ پاکستان، ترکی، ایران، چین، روس اور دیگر ممالک نے امریکہ کی بالادستی سے صرف نظر کر لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس ایک آخری حربہ ہے کہ ملٹری طاقت کے ذریعے اپنی بالادستی قائم کرے، جس سے خود امریکہ کو خطرہ ہے۔ دوستو 17 جولائی سن 2017 کو ایک خبر نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی تھی کہ بھارت کی سرحد سکم کی ایک چوکی پر چین نے ایک میزائل داغا، جس سے 158 بھارتی مارے گئے۔ یہ خبر غلط ثابت ہوئی، مگر اس خبر نے چین اور بھارت کے درمیان سکم تنازع کو نمایاں کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چین اور بھارت کے درمیان سکم تنازع ایک بڑے تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ بھارت یہاں احتیاط سے کام نہیں لے رہا۔ بھارت اور چین کے درمیان تنازع ڈونگ لینگ زمینی پٹی پر ہے، جسے برطانیہ اور چین کے معاہدے کے تحت چین کا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر بھارت یہاں پر چین کو ایک سڑک تعمیر کرنے پر روک رہا ہے۔ جون سن 2017 میں بھارت کے فوجی سرحد عبور کر کے ڈونگ لینگ کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے، جس پر چین نے بھارت کو سخت الفاظ میں انتباہ کیا، لیکن اس نے اپنی روش تبدیل نہ کی اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اگر چین نے یہ سڑک تعمیر کر لی تو چین اس کو بھارت کے شمال مشرقی علاقوں سے علیحدہ کر دے گا۔ معاہدے کے مطابق چین کو اس پر خود مختاری حاصل ہے، وہ چین کا حصہ ہے۔ بھارت کی تمام سابقہ حکومتوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، لیکن نریندر مودی چین کا حصہ ماننے سے انکار کر کے تصادم کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ دوستو ڈونگ لینگ کی پٹی بھوٹان کی سرحد سے ملتی ہے اور بھوٹان پر مکمل طور پر بھارت کا تسلط ہے۔ بھوٹان اس قدر بھارت کے دباؤ میں ہے کہ اس نے دنیا کے بیشتر ممالک سے تعلقات تک قائم نہیں کیے ہیں، یہاں تک کہ 5 بڑے ممالک سے اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ میں نے سن 2008 میں بھوٹان کا دورہ کیا تھا۔ ہر جگہ مجھے بھارتی فوجی نظر آئے، ان کے تربیتی مراکز اور ان کے اسلحے کے
अंबार। पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि भारत एटमी असले का ज़ख़ीरा भूटान में छुपा सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने शाहीन 3 का तजर्बा किया था तो पाकिस्तान का ये दावा था कि इसने जज़ायर अंडमान में जहां भारत का एटमी असला रखा हुआ है को हदफ बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है, क्योंकि वो पाकिस्तान के मिसाइलों से बहुत दूर समझा जाता था। मगर शाहीन 3 के कामयाब तजर्बे और उसके अपने हदफ को 100% एक्यूरेसी से निशाना लगाने की कामयाब कारकर्दगी ने भारत को हिला कर रख दिया था और उसने एयर डिफेंस सिस्टम के हसूल की तगोदो शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि वो किसी मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइलों को रोकना भारत के डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। सिक्किम पहले एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन भारत ने सन 1975 में इस पर कब्जा कर लिया और भारतीय वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने इस नाजायज़ कब्ज़े पर माफ़ी मांगी थी, मगर ये भी कहा था कि अब इसको आज़ाद नहीं किया जा सकता। भारत ने भूटान से इसकी मलकियत का दावा करा दिया, अगरचे भूटान खुद भारत के चुंगल में फंसा हुआ है। कुछ साल पहले भूटान ने जब चीन से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो भारत ने इसको बिजली की फराहमी में रायत ख़त्म करके भूटान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भूटान की ज़रूरियात का 75% हिस्सा भारत एक्सपोर्ट करता है। नेपाल के ख़िलाफ़ भी भारत ने यही तरीका इस्तेमाल किया। जब नेपाल ने चीन से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो इसके पहाड़ी इलाकों में सप्लाई को रोकना शुरू कर दिया। चीन ने भारत की कोशिशों को इस तरीके से नाकाम बनाया कि नेपाल को तेल, खुराक और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हंगामी बुनियादों पर पहुंचाया। अब नेपाल में चीन की सरमायाकारी भारत से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, भारत अमेरिका से 365 मिलियन की लागत से C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे और बहरे हिंद में जासूसी के लिए ड्रोन खरीदने का मुआहदा कर चुका है, जिसने खित्ते में सख्त कशीदगी पैदा कर दी है। दोस्तों, तजियाकारों का कहना है कि क्या भारत 2 महाजों पर जंग कर सकता है? इसका जवाब भारतीय फ़ौज के सरबराह ने यह दिया है कि भारत इस काबिल नहीं है कि वो 2 महाजों पर जंग कर सके, जबकि भारत एक महाज पर भी जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती ताकत से भारत काफ़ी परेशान है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को बड़ी सख्ती से तंबीह की है कि अगर भारत ने अपना रवैया ना बदला तो इसको सन 1962 से भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत इन बातों को संजीदगी से नहीं ले रहा और पाकिस्तान और चीन से टकराने में अमेरिका को अपना इत्तेहादी बनाने में तुला हुआ है। लेकिन अमेरिका के लिए ये फैसला करना नामुमकिन है। अमेरिका भारत को अफगान जंग में इस्तेमाल करना चाहता है, जहां भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस जैसी बड़ी ताकत अपने टुकड़े वहां से करवा चुकी है, इसलिए भारत इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता। इस मामले में भारत अमेरिका के काम नहीं आया, क्योंकि वहां भारत का सरमाया अमेरिका के मफादात में इस्तेमाल होगा और भारत इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। भारत जो इस वक्त हथियारों की दौड़ में शामिल हुआ है, खित्ते के तवाज़ुन को मुतासर करना चाहता है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान भी मज़ीद जदीद ख़तरनाक हथियारों की तैयारी पर काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखेगा, पाकिस्तान भारत को ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो हथियारों के हसूल में हद से तजावज़ करे। भारत इस वक्त जंगी जनून में मुब्तला हो चुका है। अमेरिका और रूस को भारत से ताल्लुकात को इंतहाई संजीदगी और गहराई से देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपको अमेरिका के सुपर पावर के ओहदे पर फायज होने के ख़ात्मे के बारे में बताते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिकी सदर ने 5 एशियाई ममालिक का दौरा किया था, जिनमें जापान, वियतनाम, चीन, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन शामिल थे। अपने दौरे के पहले मरहले में वो जापान गए, लेकिन इनको बज़ाहिर वहाँ से कुछ नहीं मिला। जापान के चौथी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले वज़ीर आज़म शिंजो ने अपनी इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था कि वो चीन से ताल्लुकात अच्छे करेंगे और वो सबसे पहले चीन जाएंगे और फिर चीन के सदर को जापान बुलाएंगे। जापानी जो चीन से तसादम नहीं चाहते, उन्होंने इसको पसंद किया और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कर दिया। और अमेरिकी सदर के दौरे में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बारीक सा फ़र्क नज़र आया, जिसको वाशिंगटन पोस्ट ने इस तरह बयान किया कि शिंजो ने ट्रंप को इखलाकी अंदाज में पहलू पर चोट लगा दी और उनको गोल्फ और अच्छा खाना और अच्छी गाड़ियों की सवारी करा कर रवाना कर दिया।
जापान इस वक्त इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ भी बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और जापान जैसे एशिया के मजबूत और अहम मुल्क चीन और रूस के ज़्यादा करीब हैं। भारत भी अमेरिका की निस्बत रूस के ज़्यादा करीब समझा जाता है। इस तरह ऐसा अमेरिका दुनिया के अहम ममालिक को खो रहा है।